ஹலோ எவ்ரி ஒன், இது நான் முதல்வன் 2024 நடந்த எக்ஸாம். ஸோ இதோடைய ஆப்ஷன் அண்ட் இதோடைய ஆன்சர் கீ வந்துட்டு கொடுத்துருக்கேன். இது கொஸ்டின் அண்ட் அதோடைய ஆன்சர் கீ அப்படி டக்குன்னு சொல்லுவேன். கொஸ்டின் ரைட் பண்ண போகிறதில்ல ஃபார் அ டைம் பீயிங். கொஸ்டின் நம்பர் 1 ஆப்ஷன் ஏ, கொஸ்டின் நம்பர் 2 ஆப்ஷன் டி, கொஸ்டின் நம்பர் 3 ஆப்ஷன் டி, கொஸ்டின் நம்பர் 4 ஆப்ஷன் பி, கொஸ்டின் நம்பர் 5 ஆப்ஷன் பி, question number 6 option D, question number 7 option B, question number 8 option B, question number 9 option A, question number 10 option A, question number 11 option B, question number 12 option A, question number 13 option C, question number 14 option B, question number 15 option C, question number 16 option B, question number 17 option C, question number 18 option B, question number 19 option B, question number 20 option A, question number 21 option D, question number 22 option D, question number 23 option B, question number 24 option C, question number 25 option C, question number 26 option B, question number 27 option C, question number 28 option D, question number 29 option C, question number 30 option B, question number 31 option B, question number 32 option B, question number 33 option C, question number 34 option B, question number 35 option B, question number 36 option D, question number 37 option B, question number 38 option D, question number 39 option C, question number 40. இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 40 வந்துட்டு ஆப்ஷன் ஏவாக இருக்கலாம், இல்லை ஆப்ஷன் டியாக இருக்கலாம். இது வந்துட்டு கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியல் இதாக வந்து இருக்குது. பட் ஆப்ஷன் டியாக இருக்குது, அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்குது. அதை கொஞ்சம் க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 41 ஆப்ஷன் டி, கொஸ்டின் நம்பர் 42 ஆப்ஷன் டி, கொஸ்டின் நம்பர் 43 ஆப்ஷன் பி, கொஸ்டின் நம்பர் 44 ஆப்ஷன் ஏ, கொஸ்டின் நம்பர் 45 ஆப்ஷன் டி, question number 46 option B, question number 47 option C, question number 48 option C, question number 49 option B, question number 50 option D, question number 51 option C, question number 52 option B, question number 53 option C, question number 54 option D, question number 55 option C, question number 56 option D, question number 57 option C, question number 58 option B, question number 59 option C, question number 60 option C, question number 61 option B, question number 62 option B, question number 63 option C, question number 64 option A, question number 65 option B, question number 66 option C, question number 67 option D, question number 68 option B, question number 69 option A, question number 70 option D, question number 71 option A, question number 72 option D, question number 73 option A, question number 74 option D, கொஷின் நம்பர் 75. இது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியலாக இருக்குங்க. லைக் கூகுளில் வந்து சர்ச் பண்ணாலுமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆன்சர் அப்படின்றது வந்து சரியாக வர மாட்டேங்குது. இது மகாத்மா காந்தியாக இருக்கலாம், இல்லை பிஆர் அம்பேத்கராக இருக்கலாம். இது அதிக ப்ராபபிலிட்டி மகாத்மா காந்தியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதையும் கொஞ்சம் கிராஸ் செக் வந்து பண்ணிக்கோங்க. கொஷின் நம்பர் 76 ஆப்ஷன் ஏ, கொஷின் நம்பர் 77 ஆப்ஷன் சி, கொஷின் நம்பர் 78 ஆப்ஷன் சி, கொஷின் நம்பர் 79 ஆப்ஷன் டி, கொஷின் நம்பர் 80 ஆப்ஷன் சி, question number 81 option C, question number 82 option D, question number 83 option D, question number 84 option C, question number 85 option C, question number 86 option C, question number 87 option B, question number 88 option B, question number 89 option A, question number 90 option C, question number 91 option D, 92 option C, question number 93 option A, question number 94 option A, question number 95 option C, question number 96 option C, question number 97 option A, question number 98 option C, question number 99 option A,
100 ஆப்ஷன் ஏ. ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ கரெக்டு அண்ட் ஜிஎஸில் வந்து எவ்வளோ கரெக்டு, சிசாட்டில் வந்து எவ்வளோ கரெக்டு அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து போடுங்க. அண்ட் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வந்து இன்கரெக்ட் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுடைய டோட்டல் மார்க்ஸையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ லைக் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் பாஸ் ஆகுறீங்க ஆகலை அதெல்லாம் வந்து செகண்டரி தான். ஃபர்தராக வந்து கீப் ஆன் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் வந்துட்டு உங்களுடைய கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் உங்களுடைய பெர்செவரன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமையும். அதுவே வந்து உங்களுடைய அடுத்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கீ ஃபேக்டராகவும் உங்களை கொண்டு போய் வந்து நிப்பாட்டும். ஸோ கீப் ஸ்டடியிங், டோன்ட் வரி அபவுட் திஸ் ரிசல்ட். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.